Hi, my dear students. So, good afternoon to one and all. So, I am welcoming you all to the online video classes. So, let us welcome political science. Let us discuss about the political science. So, in our last class, we have completed 2 units such as ancient political thought. In the part of ancient political thought, we have discussed about Manu and his Varna system and Manusmriti and its characteristics. And in the second concept of first unit, the Kautilya and Kautilya's Saptanga theory, Mandala theory. These are the things we have discussed. I already posted PPT by giving lots of efforts for your convenience. And the third concept of the first unit is the Gautama Buddha. So, how the Buddha is shown a path to the society like Buddha and his Dhamma and his eightfold path and Ashtanga Marga. So, these are the things we discussed in our first unit. But whereas the second unit is particularly deals about the medieval political thought. So, in the part of that we have discussed about the medieval political philosophers who are particularly belongs to the India like Basaveshwara or Basava. So, in the part of Basava we have discussed Anubhava Mantapa, Basava and his philosophy and his contribution, and the gender discrimination, how in the time of Basava the society has segregated, how Basava tried to eradicate the social evils and how he was given his philosophy, his idea to eradicate the gender discrimination. So, these are the things we have seen in our second unit. And in the second unit another person is the Muslim political philosopher or Muslim political thinker, the Ziauddin Barani. So, here we have also studied about Barani. Who is Barani? So, Barani belongs to 13th century Mughal dynasty's period. So, we have seen about the Baranis and his contribution and his philosophy. So, Barani's the ideal king, he given a concept of ideal king and ideal polity. So, ideal king we discussed and ideal polity according to Ziauddin Barani's ideal polity. So, these are the things we discussed in our last 2 chapters, and now I am welcoming you all to the third unit of the third semester in Indian political thought. So, the first unit particularly deals about the ancient, yes, and the second unit is particularly deals about medieval era, and the third unit is exclusively deals about the Renaissance thought. Okay. Renaissance is nothing but rebirth. So, the cultural rebirth. So, Renaissance thought means different kinds of thoughts, new innovations in the path of development. So, there are 2 important personalities who are contributed to the society to develop the ideas, to develop the contemporary situations, and they have given their ideas, their philosophy, their thoughts. They are none other than the Rajaram Mohan Rai and the Mahatma Jyotirao Phule. In the part of third unit, we will discuss about these 2 important personalities. Okay. I already made PPT for first unit like Manu, Kautilya and Buddha. In the second unit, I also made PPT for Kautilya
and even a second unit like Basava, and the Ziauddin Barani is PPT is going on, but I explained via video lecture. But if I get time, I will also prepare PPT for Ziauddin Baranis. The preparation of PPT is not a simple task, it is very tough task. We have to collect information from books, from internet, and it has to insert in a systematic manner with figures. So, it will take lot of time. If we go through in detail about by the PPTs, you will get a clarity about the concept. So, that is why I am personally requesting all of you definitely watch the video in your own time. Definitely watch the video in your own time, no force, but when you come to here, then you will face lot of burden. You have to write the second semester exams also along with third semester exams. So, imagine how much burden you have to bear. So, that is why now you are getting free time. In this free time, you have to utilize your proper time by writing fair notes, by watching videos again and again to get clarifications. And if anybody have any doubt, please make a call to me and talk to me. I will try to clear it. Okay. So, let us discuss about the Rajaram Mohan Rai. Okay. So, the keep in mind about the Rajaram Mohan Rai's figure or picture. So, if you go to introductory part of Rajaram Mohan Rai, so first of all let us discuss about the whole chapter. So, in this chapter we will discuss about the introductory part of the Rajaram Mohan Rai. Who is Rajaram Mohan Rai and what he has contributed to the society, and his life sketch. So, where he born, who is his parents, what is his contribution in the form of books. So, these are the things we need to discuss. And the third concept we will discuss in this chapter, the contemporary situations of Roy's times. అంటే ఎప్పుడైతే రాయ్ జీవిస్తున్నటువంటి కాలంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, the contemporary situations in those days, what are they? We will discuss it in detailed manner. And the fourth concept we will discuss about the Roy's colonial encounter, how Roy is encountered the colonial rule and how he accepted the colonial rule. So, in the encounter point of view, if we observe to Rajaram Mohan Rai in an encounter point of view, he has divergent views. One is positive view and another one is negative view. So, like this we have to discuss about the Roy's encounter, and we will also discuss about particularly with mentioning that the father as the Rajaram Mohan Rai as a father of Indian liberalism. Why we will call him father of Indian liberalism? So, what is contribution? So, these things we will discuss, and he can also called as a father of Indian Renaissance. So, that is why the title itself is a Renaissance thought. So, keep in mind these are the things we need to discuss in detail, and the finally he was started the Brahma Samaj. So, how Brahma Samaj is started and what Brahma Samaj has taken initiative to eradicate the social evils in the society in those days. So, these are the things we need to discuss in detail about Rajaram Mohan Rai. Okay? Okay, students, if we go to in detail about introductory part about Rajaram Mohan Rai. So, Rajaram Mohan Rai is called as a father of Indian Renaissance. So, here Renaissance is nothing but rebirth, the cultural changes, the behavioral changes, the technological changes. So,
by ending the old culture and welcoming the new culture is a renaissance. అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆధునికమైనటువంటి అంటే పురాతనమైనటువంటి ఆచారాలకు సాంప్రదాయాలకు స్వస్తి పలుకుతూ కొత్త ఆచార సాంప్రదాయాలను ఆహ్వానం పలకడమే రినైజెన్స్ కింద అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ కల్చర్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రినైజెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే పాత కల్చర్కి స్వస్తి చెప్తూ కొత్త కల్చర్ని ఆహ్వానించడం ఒక కల్చరల్ రినైజెన్స్. అండ్ లిటరల్ రినైజెన్స్ ద రైటింగ్ స్టైల్ అనేది మారడం అనేది లిటరల్ అంటే రైటింగ్ స్టైల్ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి విధానం మారి కొత్త కొత్త విధానాలు రావడం అనేది మనకు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో చూసుకుంటాం, అది లిటరేచరల్ రినైజెన్స్ అని. సో ఇక్కడ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సోషల్ రినైజెన్స్. అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఆచార సాంప్రదాయాలు అలవాట్లు పద్ధతులు ఉన్నాయో అవి అంటే పురాతనమైనటువంటి అంటే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి అన్నెసెసరీ అనుకున్న వాటికి స్వస్తి చెప్పి వెల్కమింగ్ ద న్యూ ఐడియాస్, న్యూ థాట్స్, న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ in a society is called renaissance. So that is why the Raja Ram Mohan Rai is called as a father of Indian renaissance. Okay, then he also called as father of modern India, because we already discussed that up to 5th century it is the ancient period. From 15th century to 14th century or 1450 approximately it is a medieval era. Then 14th century onwards to till today modern era. So he was called as father of modern society, father of modern Indian society. So because he was contributed his ideas in a different manner, he was thought about the society in a different manner to change the contemporary situations. అంటే అప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆచార సాంప్రదాయాలను స్వస్తి పలుకుతూ మంచి వాటిని వెల్కమ్ చేస్తూ చెడు వాటిని ఇవి అవసరం లేదు మనకు అని చెప్పేటటువంటి ధైర్యం చేసినటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్. అందుకనే he is called as a father of modern India. So he also started the Brahma Samaj in 1828. సో ఒక సంఘాన్ని స్థాపించాడు. ద బ్రహ్మ సమాజ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే సమాజాన్ని మేలుకొల్పే ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ద బ్రహ్మ సమాజ్ ఈ సమాజం యొక్క ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ద వన్ గాడ్. అంటే దేవుళ్ళందరూ ఒక్కటే, వన్ గాడ్ వన్ ఫిలాసఫీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పడానికి బ్రహ్మ సమాజ్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్గా యూజ్ చేశాడు. సో he was welcomed all the religious groups into బ్రహ్మ సమాజ్. అంటే ఇక్కడ క్రిస్టియానిటీ గురించి చదివాడు, ఖురాన్ చదివాడు, బుద్ధిజాన్ని చదివాడు, హిందూయిజాన్ని చదివాడు. సో ఈ విధంగా అన్ని మతాలను చదివి అన్ని మతాలలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆచార సాంప్రదాయాలను వెల్కమ్ చేస్తూ బ్రహ్మ సమాజ్లో ఆ యొక్క అధునాతనమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకని ఎన్ని దేవతలున్నా ఎన్ని దేవుళ్ళు ఉన్నా దేవుడు ఒక్కడే. అతన్ని దర్శించుకోవడానికి గుడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు, లేకపోతే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళని అవసరం లేదు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి. అంటే అప్పటి వరకు ఎక్కడికో కాశీకి వెళ్ళడము, లేకపోతే ఇంకోడికి వెళ్ళడము, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం అనేది ఇప్పటికీ ఉంది, బట్ అప్పుడు ఇంకా బలంగా ఉండేది. కానీ ఆయన చెప్పాడు, మీరు హృదయం శుద్ధి ఉండాలి. మీది హృదయం శుద్ధి ఉంటే దేవుడు మీలోనే ఉన్నాడు. సో ఒకటే దేవుడు, ఆ దేవుడే మిమ్మల్ని అందరినీ నడిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరు ఏ దేవుళ్ళను మొక్కనవసరం లేదు, ఏ కనిపించినటువంటి రాయిలను లేకపోతే ఈ విగ్రహారాధనను మొక్కనవసరం లేదని చెప్పాడు. సో ఈ వాజ్ అపోజ్డ్ ద ఐడల్ వర్షిప్.
అంటే విగ్రహారాధనను వ్యతిరేకించాడు. హిందూ సాంప్రదాయంలో వస్తున్నటువంటి విగ్రహారాధన ఏదైతుందో, ఒక విగ్రహాన్ని బజార్లో దొరికి, ఇప్పుడు ఎక్కడో దారిలో దొరికేటటువంటి ఒక రాయి, లేకపోతే ఒక చీరలో దొరికినటువంటి రాయిని తెచ్చి ఒక గుడిలో పెట్టి పూజించబడుతుంది. అప్పటి వరకు అది ఒక మామూలుగా రాయే, కానీ అది పూజించడం అంత మాత్రం అది దేవుడు కాదు అని చెప్పాడు. సో నువ్వు దేవుని పూజించాలనుకుంటే నువ్వు నీ ఇంట్లోనే, నీ సొంత ఇంట్లో ఉండి, నీ బెడ్రూమ్లో ఉండి కూడా దేవుని పూజించవచ్చు అని చెప్పాడు. సో ఆ విధంగా తన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని సమాజం గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ యొక్క బ్రహ్మ సమాజం అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా. దెన్ ఈ వాజ్ ఏ మల్టీలింగ్విస్ట్. సో ఈ వాజ్ ఎర్న్డ్ నాలెడ్జ్ approximately 17 languages in Indian languages and other languages. He was expert in English, he was expert in Bengal, he was expert in Hindi and like Persian, Greek, Chinese. So like this he was very popular in other languages. That is why he was called as a multilingual. So almost all the languages which the literature is available, the world literature as well as Indian literature is available in generally English, Latin, Greek, French. So these languages he has learned and he has translated many other books to Indian languages, and the Sanskrit language written Upanishads, Vedas also translated to English language. So that is why he was called as a multilingual. And he was also called as a social and religious reformer. So he was formed social reforms as well as religious reforms, because already we discussed that the Brahma Samaj is a religious organization. So he was started a religious organization. That is why he was called as a religious reformer. సో ఈ యొక్క మతంలో ఉన్నటువంటి ఆచార సాంప్రదాయాలను మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. సో దట్ ఈస్ వై హీ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిలీజియస్ రిఫార్మర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషల్ రిఫార్మర్. అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈవిల్స్, సోషల్ ఈవిల్స్ ఏవైతున్నాయో, కుల వ్యవస్థ కానీ, కాస్ట్ సిస్టమ్ కానీ, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కాస్ట్ సిస్టమ్, the caste system which is prevailed in those days like Varna system, he was opposed strongly to the Manus Varna system. Ante within Varnas there are number of castes. Again if we take Brahmins, within the Brahmins group there are different caste groups like Sharmas, Shastris, Charis, like this there are n number of groups. And Vaishyas, Kshatriyas, if you take Kshatriyas, different kinds of Rajput clans are there. So if you take Shudras, within the Shudras the thousands of castes are there in India. So he was opposed to the caste system, he was opposed to the gender discrimination, he was opposed child marriages. So these are the things, the social related issues were opposed and tried to bring changes. That is why he was called as a social reformer. And he was worked under the dynasty of Akbar, those who are belongs to a Mughal dynasty. So he was worked under the Mughal dynasty, and the Akbar was sent him to the British as his representative. అంటే అక్బర్ ఆస్థానంలో పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈయన బహుభాష కోవిదుడు. ఇఫ్ యూ గో టు అక్బర్, అక్బర్ ఈజ్ ఏ ఇల్లిటరేట్, అతనికి చదువు రాదు, కానీ రాజు అయ్యాడు. అంటే వారసత్వంగా ఉన్నటువంటి రాజగాలు కదా అప్పుడు. సో రాజు అయినప్పటికీ, అంటే చదువు రానప్పటికీ ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, ఈజ్ రిఫార్మ్స్ వర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ద వెల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ మొఘల్ డైనస్టీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ అక్బర్ మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మొఘల్ డైనస్టీని పరిపాలించినటువంటి బాబరు, అక్బరు, హుమాయూన్, లేకపోతే ఔరంగజేబ్, వీళ్ళందరిలో
మంచి పరిపాలన సంస్కరణలు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అక్బర్. బట్ అక్బర్కు చదువు రాకపోయినప్పటికీ, అందుకనే ఈ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఇన్ హిజ్ డైనస్టీ, అంటే అతని పరిపాలనలో మంచి మంచి మేధావులను అపాయింట్ చేశాడు. సో రాజారాం మోహన్ రాయ్ ఆల్సో వర్క్డ్ ఇన్ హిజ్ డైనస్టీ. అండ్ ఈ వాజ్ సెంట్ టు ద బ్రిటిష్, అంటే అప్పటికే మొఘలులు బ్రిటిష్లతో సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే మొఘలుల సామ్రాజ్యంలోనే, అంటే మొఘలులు భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాలంలోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాకు వలస నిమిత్తం వచ్చారు. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మొఘల్స్ డైనస్టీ, ద బ్రిటిషర్స్ కేమ్ టు ఇండియా టు ఫార్మ్ ద ట్రేడ్ కాలనీస్ ఇన్ ఇండియా. సో ఫస్ట్ టైం ద మొఘల్స్ అపోజ్డ్ అండ్ లాటర్ దే వర్ యాక్సెప్టెడ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అంటే మొదటిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మొఘల్స్ వ్యతిరేకించారు, తర్వాత మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో ఆ విధంగా అక్బరు తన యొక్క ఆస్థానంలో రాజారాం మోహన్ అపాయింట్ చేసి తన ప్రతినిధిగా బ్రిటిష్కి పంపించాడు. సో ఆ రోజుల్లోనే అక్బర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఒక రకమైనటువంటి పరిపాలన సంబంధమైనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు. అందుకనే అతను మంచి మంచి రిఫార్మ్స్లను తేవడం జరిగింది. దెన్ వైల్ ఈ వాజ్ సెండింగ్ టు Ram Mohan Rai to the British, he was given a title Raja. అంటే అప్పటి వరకు ఈయన యొక్క ఒరిజినల్ పేరేంది అంటే ఓన్లీ రామ్ మోహన్ రాయ్. రాజా అనేది అక్బర్ గారు ఇచ్చినటువంటి బిరుదు. అప్పటి నుంచి రాజారాం మోహన్ రాయ్గా పరిగణించబడినాడు. సో ద టైటిల్ రాజా ఈజ్ గివెన్ బై ద అక్బర్ who was a Mughal empire. Okay, so and the Rajaram Mohan Rai influenced many fields in the Indian society, like politics. He was influenced politics, he was influenced public administration, he was influenced press because he was a good journalist, and he was influenced education system because he was accepted the Western education system in India, and he was influenced the religious society because he was started the Brahma Samaj, which is a religion organization to change the contemporary religious attitudes or activities or norms. And so this is about the introductory part about the Rajaram Mohan Rai. So in 2004, Rai was ranked as a 10th greatest Bengal personality by the British Broadcasting Council. So the British Broadcasting Council is one of the famous journalism bureau. So according to the BBC, he was the 10th greatest Bengal personality. సో ఇప్పటి వరకు బెంగాల్ ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తుల్లో 10వ వాడుగా అతను ఈ యొక్క బీబీసీ చేత గుర్తించబడినాడు. సో రాజారాం మోహన్ రాయ్ అవార్డ్ 2019 ఈజ్ గివెన్ టు ద కొటారి ఇన్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ జర్నలిజం. అంటే ఈ రాజారాం మోహన్ రాయ్ వాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్. సో జర్నలిస్ట్ కాబట్టి ఈ జర్నలిస్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఈ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒకటి ఉంది మనకు. ఆ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అతను జర్నలిస్ట్ కాబట్టి ఆ జర్నలిస్టులను ఎంకరేజ్ చేయడానికి, అంటే ఎక్సలెన్స్ ఆఫ్ జర్నలిజంలో అమోఘమైనటువంటి కృషి చేసిన వాళ్ళకి ఈ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డులను ఇస్తుంటుంది. ఆ అవార్డుల పేరు రాజారాం మోహన్ రాయ్ అవార్డు అని పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఈ 2019 రాజారాం మోహన్ రాయ్ అవార్డ్ ఈజ్ గివెన్ టు గులాబ్ కొటారి. సో గులాబ్ కొటారి అనేటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి జర్నలిస్ట్కి ఈ రాజారాం మోహన్ రాయ్ అవార్డు 2019లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు? వై? బికాస్ ద గులాబ్ కొటారి ఈజ్ గివెన్ ఎక్సలెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద జర్నలిజం. అందుకని ద ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ అవార్డెడ్ యాజ్ ఏ
Rajaram Mohan Rai Award 2019. So, this is about the Rajaram Mohan Rai. If we go to life sketch or the basic biodata of Rajaram Mohan Rai. So, the Rajaram Mohan Rai is born on May 22nd at 1772. అంటే 1772లో మే 22వ తారీఖున ఈ హుగ్లీ అనే ఒక డిస్టిక్లో రాధానగర్ అనే ఒక ప్రాంతంలో రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ గారి ఒక సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టాడు. ద రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ హుగ్లీ డిస్టిక్ ఆఫ్ రాధానగర్ which is located in Bengal Presidency. So, on the date of 22nd May of 1772. సో ఆ విధంగా తన యొక్క ప్రస్థానము జరిగింది. సో హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ రమాకాంత్ రాయ్. సో హీ వాజ్ వైష్ణవేట్. అంటే విత్ ఇన్ బ్రాహ్మణిజంలో 2 గ్రూపులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ముస్లింలో ఏ విధంగా అయితే షియాలు సున్నీలు ఉంటారో హిందూయిజంలో కూడా 2 వర్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి శివైట్ అంటే శైవులు వైష్ణవులు. సో ఇక్కడ శివైట్ అంటే శివుణ్ణి దేవునిగా ఆరాధించే వాళ్ళు శివైట్స్. అండ్ వైష్ణవుడు విష్ణువుని దేవునిగా ఆరాధించే వాళ్ళు వైష్ణవైట్స్. సో వాళ్ళిద్దరు కూడా అసలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోరు. కానీ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ యొక్క ఫాదర్ రమాకాంత్ రాయ్ ఆ రోజుల్లోనే అంటే 1772లో ఈయన పుట్టిండంటే ఈయన పుట్టకంటే ఒక సుమారు 15-20 సంవత్సరాలకు ముందే ఈయన ఈ యొక్క ఇంటర్ గ్రూప్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే విత్ ఇన్ హిందూ ఫోల్డ్లోనే విత్ ఇన్ బ్రాహ్మణ్స్లోనే దేర్ ఆర్ 2 గ్రూప్స్. ఈ వైష్ణవేట్ అండ్ శివేట్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మనకు దశావతారం సినిమాలో కనిపిస్తుంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దశావతారం సినిమాలో వైష్ణవుని కొలిసినందుకు ఇతన్ని కూడా వైష్ణవ విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి కట్టేసి సముద్రంలో పడేస్తారు. చూసారా, గుర్తొచ్చిందా? సో అది వైష్ణవులకు శివులకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంతర్గత కొట్లాటలు ఇవే విత్ ఇన్ హిందూ ఫోల్డిజంలో, విత్ ఇన్ ద హిందూ కల్చర్లో. సో ద రాజారామ్ మోహన్ రాయ్స్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ రమాకాంత్ రాయ్ ఈజ్ ఏ వైష్ణవేట్. అతను విష్ణువే దేవుడు అని పూజించేటటువంటి గ్రూప్ చెందినటువంటి వాడు రమాకాంత్ రాయ్. మదర్ వచ్చేసి తరణిదేవి. షీ వాజ్ ఏ శివైట్ అంటే శివుడు మాత్రమే దేవుడు అని పూజించేవాళ్ళు ఒక గ్రూప్. సో వాళ్ళిద్దరూ కలవడం జరిగింది. అండ్ ద రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ వాజ్ రిసీవ్డ్ గుడ్ అండ్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ బెంగాల్ ప్రావిన్స్. అంటే అప్పటికే బెంగాల్ ప్రావిన్స్ అనేది బ్రిటిష్ రూలింగ్ కిందికి వచ్చింది కాబట్టి బ్రిటిష్ రూలింగ్ కింద వచ్చినప్పుడు అక్కడ అనేక రకాలైనటువంటి ఆంగ్లేయ స్కూల్స్, ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్ ఉండడం వల్ల, ఇంగ్లీష్ కరికులం ఉండడం వల్ల, అంటే బ్రిటిష్ సంస్థానంలో ప్రావిన్స్లలో పనిచేసే పిల్లలు ఎక్కడైతే చదువుతారో ఆ స్కూళ్ళలో చదవడం వల్ల ఒక బేసిక్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ పొందడం జరిగింది. సో ఈ రోజులో లైక్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో ఏ విధంగా అయితే మంచి ఎడ్యుకేషన్ అందుతుంది అనేది మనకు భ్రమ ఏదైతుందో అలాంటి విధానమే ఆ రోజు ఈ యొక్క రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ గారు పొందడం జరిగింది. ఈ వాజ్ గాట్ ఎ బేసిక్ అండ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద బెంగాల్ ఈజ్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. అంటే బెంగాల్ ప్రావిన్స్లో తన మదర్ టంగ్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్లో తన యొక్క బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా బాగుందనమాట. అందుకనే ఈ వాజ్ బికేమ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ స్కాలర్ ఒక గొప్ప పరిశోధకునిగా ఎదిగాడు. సో ఈ వాజ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ స్కాలర్ అండ్ greatest scholar of not only in English or greatest scholar of not only in his own mother tongue like Bengal, but he is a greatest scholar of different languages. Like he was a greatest scholar of Sanskrit, he was greatest scholar of Persian, he was greatest scholar of English, he was greatest scholar of Arabic, he was greatest scholar of Latin, Greek, బెంగాల్, హిందీ అండ్ సో ఆన్. సో ఇట్లా
బహుభాషా కోవిదుడని మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే అన్ని భాషల్లో పరిపూర్ణమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. మనం ఇటీవలి కాలంలో బహుభాషా కోవిదులుగా ఎవరిని అనుకునే వాళ్ళం అంటే పివి నరసింహారావు గారిని అనుకునే వాళ్ళం. అతనికి 11, 12 భాషలు వచ్చు అని మనము చదువుకున్నాం, గుర్తుండొచ్చు మీకు. సో బహుభాష కోవిదుడు. సో ఏ విధంగా అయితే పివి నరసింహారావు గారు మన దగ్గర బహుభాష కోవిదులుగా ఉన్నారో, ఆ రోజుల్లో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 17 and 18, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 17 and 18లో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వాజ్ recognized as a greatest scholar of different languages like English, Bengal, Persian, Sanskrit, Greek, French, like this. And he is also called as a champion of 18th and 19th century. అంటే ఇక్కడ 1772లో పుట్టడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ అది 18వ సెంచరీగా కన్సిడర్ అయింది. బట్ 18వ సెంచరీ దాటి 80 దాటితే 1880 దాటి 1880 నుంచి దాటిన తర్వాత అది 19వ సెంచరీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. అందుకనే ఈ వాజ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ 18th and 19th century. సో ఇక్కడ 18th సెంచరీ ప్రారంభంలో ఉన్నాడు, 19th సెంచరీ ప్రారంభంలో, అంటే 18th సెంచరీ ఎండింగ్లో ఉన్నాడు, 19th సెంచరీ ప్రారంభంలో ఉన్నాడు. అందుకనే he was called or considered as the greatest personality of 18th and 19th century from India, particularly from Bengal. సో ఇంకా మనం అతని లైఫ్ స్కెచ్ కనుక ఇంకా ఇఫ్ యూ గో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ హిజ్ లైఫ్ స్కెచ్, హీ వాజ్ వర్క్డ్ అండర్ ద అక్బర్ డైనస్టీ, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో అక్బర్ డైనస్టీలో పనిచేశాడు. అండ్ ఈ ఆల్సో వర్క్డ్ ఇన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఏదైతే ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఉందో ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో కూడా 1803 నుంచి 1985 వరకు అతను 1803 నుంచి 1815 వరకు, అంటే సుమారుగా 12 సంవత్సరాలు ఈ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేయడం జరిగింది. సో అక్కడ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో ఏం ఉద్యోగం చేశాడంటే ఒక షరిస్తాదార్ అంటారు దాన్ని. షరిస్తాదార్ అంటే మనకు ఈ రోజుల్లో చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఒక మున్షి అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్. అంటే తన కింద చాలామంది పనిచేస్తుంటే వాళ్ళని సూపర్వైజర్ చేయడం, ఒక మున్షిలాగా, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ లాగా. సో ఆ విధంగా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేశాడు. ఆ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో బ్రిటిష్ పాలనను మెచ్చుకున్నాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వ్యతిరేకించాడు. సో అందుకనే అది మనం మున్ముందు చూద్దాం. సో he was a good friend of Robert Owen. సో ఆ 1770 నుంచి 1800, అంటే 1800, 1900 శతాబ్దంలో ఇండియా నుంచి ఒక సోషల్ రిఫార్మర్ అయినా ఓకే. బట్ he was the best and good friend of Robert Owen. Who is Robert Owen? రాబర్ట్ ఓవెన్ ఎవరంటే బ్రిటిష్, అంటే ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక సోషల్ రిఫార్మర్, ఇంగ్లాండ్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఒక సంఘ సంస్కర్త. అందుకనే ఆ సంఘ సంస్కర్త ఐడియాలజీ, ఆలోచన విధానము, ఈ సంఘ సంస్కర్త యొక్క ఐడియాలజీ, ఆలోచన విధానం ఒకే తీరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దే ఆర్ బికమ్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఒక మంచి మిత్రులుగా ఏర్పడడం జరిగింది రాబర్ట్ ఓవెన్తో. అండ్ ఈ వాజ్ ద కాంటెంపరీస్ ఆఫ్ జెర్మీ బెంథమ్. మనం ఎవరైతే మన లాస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుకున్నామో వెస్టర్న్ పొలిటికల్ థాట్లో జెర్మీ బెంథమ్, ఆ జెర్మీ బెంథమ్ టైంలో ఇతను కూడా అతనితో పాటు ఎదిగాడు. అంటే ఏ విధంగా అయితే జెర్మీ బెంథమ్ ఇంగ్లాండ్లో తన యొక్క రచనలు చేస్తుంటూ వచ్చాడో, సో ఈ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ ద యుటిలైటేరియన్ థియరీని అతను కనుక్కున్నాడని మనం చెప్పినాం. యుటిలైటేరియన్ థియరీని క్రియేట్ చేసిండని చెప్పినాం. సో ఆ యుటిలైటేరియన్ థియరీలో ఈ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ ఏ ఫెలిసిఫిక్ క్యాలిక్యులస్, అంటే సంతోషాలను బాధలను ఈ ఫెలిసిఫిక్ క్యాలిక్యులస్ వల్ల కొలవవచ్చు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి జెర్మీ బెంథమ్. సో ఆ టైంలో అతని కాంటెంపరీస్, అంటే సమకాలికుడు, అంటే ఆ టైంలో అతను ఇంగ్లాండ్లో నివసిస్తున్న టైంలో, ఆ టైంలో ఇతను ఇండియాలో నివసిస్తుండేవాడు. సో
ఇది ఆయన యొక్క లైఫ్ స్కెచ్. సో if it is possible, in our next class we will discuss about the books and other issues. Okay, దయచేసి అందరూ once again I am repeating you all, so please watch videos in your own convenient time and pose questions and write down the answers. Okay, after completion of entire chapter I will post the entire PPT. So write down it in a systematic manner. Then not only write down, first of all you listen and write down, then you will get a clear cut idea about that concept. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే మనకు వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్ చాలా టఫ్, పొలిటికల్ థియరీ టఫ్, బట్ ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్ అనేది ద డెడ్ ఈజీ, మనము అంతా ఊహించుకునేటటువంటి. కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయితే మనకు పరువు పోతుంది. ఓకే, బాయ్ మరి. సో బాయ్, టేక్ కేర్.